یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے حوالے سے۔ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں، جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، مشرکین مخالفت کرتے ہیں، قریش ستاتے ہیں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کئی لوگ چلے گئے۔ ایک دن ابو بکر صدیق کو بھی خیال آیا کہ میں بھی حبشہ چلا جاؤں، اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ظلم و ستم سے بچ جاؤں گا۔ اور آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ حق کے راستے میں جتنے مظالم حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کیے ہیں، جتنی مشکلات کسی اور نے برداشت نہیں کی۔ آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، لیکن جس وقت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا وہ دور اور تھا، اور جس وقت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا وہ وقت اور تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، اور آپ پر ایمان لانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پورے جزیرۃ العرب کے سامنے اعلان جنگ تھا، طوفانوں سے ٹکرانے کے مترادف تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا اور پھر پوری زندگی ڈٹ کے حضور کے ساتھ کھڑے رہے، اور ابتدائی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے جس مزاحمت، جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس میں آپ اکیلے نہیں تھے، اس میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ ابتدائی طور پر 3 ہستیاں ایمان لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ساتھ دیا، ابو بکر صدیق، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ام المومنین خاتون تھی، وہ عورت تھی، وہ گھر تک محدود تھیں، علی المرتضیٰ بھی بچے تھے۔ بازاروں میں اگر کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا تھا، ہر مخالفت کا سامنا کرتا تھا، تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ حبشہ کی طرف لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، تیار ہو کے چل پڑتے ہیں۔ ابھی مکہ سے تھوڑا باہر گئے ہیں، آگے سے سردار آ جاتا ہے، ابن الدغنہ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ بتایا حبشہ جا رہا ہوں، تمہاری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، بہت ستایا انہوں نے۔ ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر آپ جیسے لوگ شہروں کی عزت ہوتے ہیں، علاقے کا وقار ہوتے ہیں، قوموں کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر وہاں ابن الدغنہ نے جو لفظ کہے، تاریخ میں کبھی ان کا مطالعہ کیجئے گا، ایک ایک حرف اور ایک ایک زبر زیر وہی ہے جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا، وہی الفاظ، انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میں نے کہا تھا کہ وہ سورت و سیرت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل نظر آتے تھے، دیکھنے والا ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر جو تبصرہ کر رہا ہے، وہ تبصرہ بعین ہی لفظ بلفظ وہی ہے جو ام المومنین نے کردار نبوت کو دیکھ کے پیش کیا کہ آپ محروموں کو کما کے دیتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کا خاص اور لحاظ رکھتے ہیں، اور آپ حق کے راستے میں مصائب اٹھانے والے ہیں۔ اسلام، میں نے جو بات آپ کے سامنے جو موضوع رکھا وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
फना फिर रसूल है। उन्होंने जब आपके हाथ में हाथ दे दिया, आपका कलमा पढ़ लिया, उसके बाद अबू बकर की अपनी जात खत्म हो गई। अब उनका कोई मिशन नहीं, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, उनका कोई नजरिया नहीं। वही उनका नजरिया है जो नजरिया रसूल है, वही उनकी सोच है जो फिक्र रसूल है, वही उनका मिशन है जो मिशन रसूल है। नाज़रीन इस्लाम, दो शख्सियतें हों, बाप बेटा हो, भाई हो, जितनी मोहब्बत क्यों ना हो, जितना कुर्ब क्यों ना हो, हर एक का अपना एजेंडा होता है, हर एक का अपना मिशन होता है, हर एक का अपना रास्ता होता है, हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि शख्सियतें दो हैं लेकिन सोच एक है, शख्सियतें दो हैं लेकिन मिशन एक है, शख्सियतें दो हैं लेकिन अखलाक एक है, शख्सियतें दो हैं लेकिन आदत एक जैसी हैं, उनमें किसी किस्म का कोई फर्क नजर नहीं आता। अबू बकर ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफाकत का पैमान बांधा और उसको पूरी जिंदगी निभाया। ब्रदर इस्लाम, एक नेचुरल चीज है, फितरी चीज है। बहुत दफा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि आदमी जज्बाती तौर पर एक फैसला कर लेता है, लेकिन बाद में जब हकायक सामने आते हैं, मारूजी हालात सामने आते हैं, सोचता है, तजब्जुब का शिकार हो जाता है, शक्कू को शुबहात पैदा होते हैं, मैंने ये क्या किया, क्यों किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का मुताला कीजिए, उनकी जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया कि उन्होंने सोचा हो कि मैंने सबसे पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ क्यों दिया था। मैं पहले देखता, हवा का रुख देखता, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लोगों का रद्द अमल क्या है। नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गवाही दी, फरमाया जिस पर भी मैंने इस्लाम पेश किया उन्होंने सोचा, कुछ मुखालफत पे उतर आए, बाद में रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने गालियां दी, किसी ने शायर कहा, किसी ने काहिन और मजनून कहा, किसी ने कहा कि सोचेंगे, आपका मैसेज पहुंच गया, सोचेंगे। लेकिन अबू बकर वो है, मैंने कहा और उन्होंने आमन्ना व सद्दकना का नारा बुलंद किया, सोचा नहीं, तरद्दुद नहीं किया, बिला तरद्दुद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत आपने इख्तियार की, और फिर दोस्त आपने देखे होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, आप दो दोस्तों को देखते भी होंगे, आपने जिंदगी गुजारी है कि फला दो बंदे आपस में दोस्त हैं, दोस्ती होती है, लेकिन कहीं दोस्ती सियासत में होती है, मजहब में नहीं होती, कहीं मजहब में होती है, सियासत में नहीं होती, कहीं मामलात में होती है, इबादत में नहीं होती, कहीं रिश्ते में होती है, मामलात में नहीं होती। लेकिन ये दोस्ती वो है, ये रफाकत वो है जो जिंदगी के हर लम्हे पे हावी नजर आती है। अबू बकर की रफाकत, अबू बकर की दोस्ती, अबू बकर की संगत, आप तारीख का मुताला कर लें, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर मैदान जंग में भी नजर आएंगे, सफरे हिजरत में भी नजर आएंगे, मक्का की गलियों में पत्थर खाते हुए भी नजर आएंगे, और काबातुल्लाह में खुतबा देते हुए भी नजर आएंगे। जहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहां दूसरे अबू बकर हैं, वहां दूसरे अबू बकर हैं। और बिरादरान इस्लाम, मैंने अर्ज किया कि अबू बकर ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का अहद व पैमान कर लिया, आपके हाथ में हाथ दे दिया, तो फिर अबू बकर ने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। कुरान ने कहा है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अभी आप सुन रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारतें दी, बारहा बशारतें दी, बेशुमार दफा बशारतें दी, आपने बशारतें दी, आपका एहसान, आपका
فضل آپ کا کرم، لیکن ابو